requested, please be on the dais. I request on behalf of Swedish College of Engineering Polytechnic, Professor Walte, please come towards stage. Friends, with a big round of applause, let us welcome today's chief guest and keynote speaker of the session. As a part of the induction program, we all are gathered over here. The importance of induction program is well known to all the students and all the teaching faculty members. Induction program definitely motivates newly joined student to the institute, and at the same time it helps them to match the situation at their institution. It will help to student to motivate themselves. It is very much essential to understand the culture, traditions, the way of discipline of institutions, with the help of which student can understand the environment, they will cope up with that environment, and definitely once the fine tuning of the institution and student will happen, definitely the future thereafter is going to be very much bright. With the same passion, you already have witnessed that many excellent and eminent people had visited in last 2 days to this very premises, and under the same mandap we have experienced excellent thoughts of international speakers. You have asked many questions to them, and through that question also we have tried to explore the philosophy of their life. Now that philosophy is well known to we people, and if we will follow this philosophy in our life, definitely we can also make our future very much progressive as well as excellent. So today's session is also the part of this induction program, and here Honorable Professor Rajkumar Kadam sir, who is very good friend of our Sweri, mentor of Sweri, excellent philosopher, renowned speaker, is with us. And today, due to him only, we got one privilege to welcome Honorable Dr. Patil sir, friend of Professor Rajkumar Kadam sir, who is also well known as an excellent speaker. I am very much happy to welcome all the dignitaries on the dais and you all. Once again, I will extend my warm welcome to you, and thereafter I want to hand over charge of this mic to today's anchor. And I am very much happy, out of this 3 days program, some programs have been already anchored by the FY BTech student. We have witnessed in last 2 days many questions were asked by diploma as well as degree FY student. Friends, maintain the same spirit, zeal, enthusiasm throughout your career. That habit of asking questions when doubt will arise will definitely help you to grow your personality. With this, once again, welcome you all in this induction session.
important interactive session of Honorable Professor Rajkumar Kadam sir. Now I want to hand over charge of this mic to our today's anchor. Please take the charge and initiate the program. Good morning everyone. I am Sonali Zaveri in LY from CSE department. Good morning and very warm welcome to everyone present here, respected dignitaries on dais, our honorable founder, our esteemed chief guest, respected faculty members and my fellow students. We feel truly honored to welcome you all to this memorable event. Yes, indeed, today marks a very special occasion, the interaction session with Honorable Professor Rajkumar Kadam sir, organized under the FY BTech induction program by Sweris College of Engineering, Pandharpur Autonomous. This program is not just a formal gathering but a fresh beginning, especially for our first year students who are stepping into a new chapter of life. Dear friends, as we all know, a beginning filled with positivity and blessings always leads to success. And today's session will surely inspire us to think big, dream big and achieve big. So without any further delay, let us take our program forward with pride and respect. To begin this auspicious day, let us pay our tribute to our beloved motherland through the Maharashtra Geet followed by Sweri Geet. We request everyone to please stand in respect while we present the Maharashtra Geet and Sweri Geet. Maharashtra Geet.
हीच करी विठ्ठल शिक्षण संस्था आमची घडविते स्वेरी ज्ञानाची स्वेरी आमची मानाची स्वेरी ज्ञानाची स्वेरी आमची मानाची स्वेरी संशोधन हे प्रगतीचे हे मार्ग आम्ही जाणतो ग्रामसुधारा प्रकल्पांचे हे स्रोत इथे आणतो जगतामध्ये लौकिकाचे स्थान देव पंढरी विठ्ठल शिक्षण संस्था आमची म्हणविते स्वेरी ज्ञानाची स्वेरी आमची मानाची 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 स्वेरी Thank you everyone. You may kindly be seated. Light is a universal symbol of hope, wisdom and positivity. Just as light removes darkness, knowledge removes ignorance. To mark the beginning of this auspicious program, we shall now proceed with the traditional Deep Prajwalan ceremony. We respectfully invite our chief guest Professor Rajkumar Kadam sir and other dignitaries on stage to kindly welcome forward and light the lamp. As the lamp glows, may it brighten our minds with knowledge, wisdom and success. Along with Deep Prajwalan, we also have write the message writing symbolizing the expression of thoughts and values that guide us in our academic journey. It is kind request to today's chief guest and keynote speaker, Professor Rajkumar Kadam sir, to light the ceremonial lamp. Along with him, Honorable Professor Dr. S.H. Patil sir, all general secretaries are also present over here. And thereafter it is a kind request to Professor Dr. Rajkumar Kadam sir to please write your valuable message on message board for our students. Our today's chief guest and keynote speaker to be all. Try to climb high wings. Try to climb high. Wings are waiting for you. Thank you very much, sir. As per the tradition of Sweri, now it is our turn to introduce today's chief guest and our special guest of this function to be all. Friends, Professor Rajkumar Kadam sir is an associate professor working in Vidya Pratishthan's
Arts, Commerce and Science College, Baramati. But he is well known for his thoughts, his speech, his total study throughout the Maharashtra and outside also. He has delivered many lectures in and outside of the Maharashtra on different topics. He is a very good friend, philosopher of our Sweri family, and I am very much happy to welcome him once again to guide our student. So first of all, as per the tradition of our Sweri, it is a kind request to Principal Dr. M.G. Maniyar sir to felicitate Honorable Professor Rajkumar Kadam sir on behalf of Sweri. Excellent academician as well as philosopher who worked as a chairman board of studies, science and technology, Savitribai Phule, Pune University. Honorable Professor Dr. S.H. Patil sir is also present over here. It is kind request to Professor Mandwe, Principal, Sweri's College of Pharmacy. Sir, please felicitate him on behalf of our Sweri family. Thank you very much. मगाशी मी ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला, इंडक्शन प्रोग्राम यासाठी गरजेचा आहे की ज्या महाविद्यालयामध्ये एका महत्त्वाच्या आयुष्याच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आपण प्रवेश घेतलेला आहे आणि भविष्यातली आपली वाटचाल ज्या शिक्षणाच्या जोरावर ठरणार आहे, त्या संस्थेची संस्कृती नेमकी काय आहे, किती चिकित्सक पद्धतीने हा स्टुडंट इंडक्शन प्रोग्राम होतो. मला कदम सरांना सांगायला अतिशय आनंद वाटेल की बहुना मी सांगणं गरजेचं नाही, सर स्वतः बऱ्याच ठिकाणी इंडक्शन प्रोग्रामला जातात. इंडक्शन प्रोग्राम हा फक्त एखाद्या लेक्चररचं सेशन घेऊन केवळ बऱ्याच वेळा कागदावर दाखवण्यात येतो, पण खऱ्या अर्थानं कागदावर डिझाईन केलेल्या प्रोग्रामपेक्षा सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आणि खऱ्या स्पिरिटने हा इंडक्शन प्रोग्राम विद्यार्थ्यांपर्यंत राबवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. मला माहित आहे बारीक पाऊस सुरू आहे, पण मला वाटतं ज्यावेळी विचारांच्या पावसात भिजायचं आपण ठरवतो त्यावेळी आपण वरच्या छपराकडे बघत नाही. आणि मला स्वतःला याची जाणीव आहे की कदम सर सुद्धा महाराष्ट्रातले ख्यातनाम वक्ते असल्यामुळं निसर्गाचा अंदाज घेत तुमच्यापर्यंत नेमकं त्यांना काय पोचवायचंय ते पोचवण्याचा ते निश्चित प्रयत्न करतील. पडणारा पाऊस हा पाण्याचा आहे आणि पाणी म्हणजे जीवन आहे.
त्यामुळं एखादा थेंब अंगावर जरी पडला तरी विज्ञानामधलं ते आम्ल नाही, म्हणजेच ॲसिड नाही ज्याच्याने आपण भाजणार आहोत. त्यामुळं जर पावसाचे थेंब हळुवारपणे वाढले तर त्याचेही तुषार झेलत आपण विचार आणि पाऊस या दोघांच्याही मध्ये चिंब भिजूया. मी निमंत्रित करतो प्राध्यापक राजकुमार कदम सर. रामकृष्ण हरी. काश्मीर ते कन्याकुमारी ते हळंद ते भंडे शेगाव अखरी जो म्हणे रामकृष्ण हरी, अशी देतो ललकारी तोच खरा माळकरी टाळकरी आणि पंढरपूरचा वारकरी. स्वेरीमधलं हे आनंददायी वातावरण पाहिलं की असं वाटतं पुनर्जन्म असेल तर याच संस्थेचा विद्यार्थी व्हावा. आकाशामध्ये उंच भरारी घेत नाही तो राजहंस कसला, जो श्रीकृष्णाला त्रास देत नाही तो कंस कसला, जिथं आपल्यासारख्या सज्जनांचा सहवास प्राप्त होत नाही तो सरस्वतीचा निवास कसला, जरीत चालत नाही ते यंत्र कसले, ज्यामध्ये सामर्थ्य नाही ते मंत्र कसले, ज्या अवलंबताच येत नाही ते तंत्र कसले, ज्यामध्ये शब्द नाही ते पत्र कसले, आणि जिथं पर्जन्य नाही ते क्षत्र कसले, आणि जिथं भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला भगवद्गीता सांगत नाही ते कुरुक्षेत्र कसले. आणि आज या इंडक्शन प्रोग्रामच्या निमित्तानं स्वेरीमध्ये येऊन सरस्वती कन्या आणि सरस्वती पुत्रांचं दर्शन घेणार नाहीत ते आम्ही बारामतीकर कसले. स्वेरीच्या ह्या स्टेजवरून ही तिसऱ्यांदा बोलण्याची संधी मला माझे मित्र, आणि ज्यावेळेस मी पूजा दिदीशी बोलतो त्यावेळेस मी म्हणतो मी पंढरपूरला 2 विठ्ठलासाठी येतो. एक, मी वारकरी आहे, मी कीर्तनकार आहे, मी प्रवचनकार आहे, मी इंग्रजीचा प्राध्यापक असलो तरी मराठी ही माझ्या आत्म्याची भाषा आहे, आणि मी विठ्ठलाच्या दर्शनाला येतो. आणि दुसरा, चालता बोलता विठ्ठल हा डॉक्टर BP रोंगे सर यांच्या माध्यमातून मला पंढरपूरमध्ये दिसतो. एखाद्या प्राध्यापकाने 1998 साली, मी पण 1998 साली प्राध्यापक होतो, की एखादं स्वप्न पाहावं आणि जिथं मी नोकरी करतो त्याहीपेक्षा चांगलं माझी स्वतःची शैक्षणिक संस्था असावी, आणि ज्या हालाकीच्या परिस्थितीतून मी शिकलो त्यापेक्षा चांगलं शिक्षण माझ्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळावं, यासाठी स्वेरी नावाची ही शैक्षणिक संस्था उभी राहिली. आपण महाराष्ट्रातली माणसं आहोत, आपण जिजाऊ आणि सावित्रीच्या लेकी आहोत. वरची पर्जन्यवृष्टी आपल्याला अजिबात डिस्टर्ब करणार नाही. आपण स्वेरीचे विद्यार्थी आहात. विद्यार्थी मित्र, परवा दिवशी 11 सप्टेंबर 2025 या दिवशी महाराष्ट्रातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये म्हणजेच वालचंद इंजिनिअरिंग कॉलेज सांगली या ठिकाणी इंडक्शन प्रोग्रामसाठी गेलो होतो. पण त्यापेक्षा 10 पट इथं आपला जो प्रतिसाद मिळतोय याचा मला जास्त अभिमान वाटतो. माझे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर यशपाल खेडकर सर, आज व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले वेगवेगळ्या शाखातले प्राचार्य, आणि जो माझा मित्र की ज्यांचा आपण सत्कार समारंभ केला, की एखाद्या प्राध्यापकासाठी दुसरा सहकारी प्राध्यापक दरवर्षी निम्म्या रजा काढतो, ते माझे मित्र डॉक्टर HS पाटील सर आणि आपण सर्व उपस्थित विद्यार्थी मित्र. ज्यावेळेस तुमच्यासारख्या कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळेस आम्ही डायलॉग म्हणायचो, बारिश तू इतना बरस की वो आ ना सके और आने के बाद इतना बरस की वो वापस जा ना सके. एवढ्या टाळ्या वाजवतोय. मला तुमच्यासाठी दिलेला विषय आहे बिल्डिंग द कॅरेक्टर अँड शेपिंग द नेशन. मी दोन्ही भाषेत बोलणार आहे, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी तिन्ही भाषेत. आणि आपलं लेक्चर झालं की मी पंजाबला जाणार आहे, पण ते ऑनलाईन आहे. संत नामदेव जसे पंजाब पर्यंत पोहोचले घुमान, आपली महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा आणि आमचे अभंग ओवी पंजाबला पोहोचले, त्याच पद्धतीनं
पावसानं पण काय मुहूर्त साधलाय. आपण सगळे शेतकऱ्याचे मुलं आहात. शांतपणे उठून बाजूला राहा. तुमच्या बोलू नका. पडत असतील पॉईंट उठा, बाजूला जाऊन बसा, पण त्यासाठी तोंड उघडण्याची गरज नाही. विद्यार्थी मित्रो, ज्यावेळेस एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत आपण प्रवेश घेतो, तिथली संस्कृती, तिथली परंपरा आपण जपतो आणि त्या परंपरेच्या पायी होण्याचा आपण प्रयत्न करतो. ज्यावेळेस मी स्वरीमधल्या प्राध्यापकांचं स्टेटस पाहतो, त्यावेळेस मला वाटतंय पुण्याच्या COEP नंतर आणि सांगलीच्या वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयानंतर सर्वात जास्त प्लेसमेंट जर कुठल्या शैक्षणिक संस्थेची होत असेल तर फक्त ज्यावेळेस आपण आज प्रवेश करतो त्यावेळेस एक वाक्य तिथं आहे, युअर नेचर डिसाइड्स युअर फ्युचर. आपला स्वभाव, आपलं टेम्परामेंट हेच आपलं भविष्य घडवत असतं. जर आपल्याला छोटासा पाऊस जर त्रासदायक ठरत असेल तर आपण जीवनाच्या शर्यतीमध्ये आणि जीवनाच्या रणांगणावरती आपण येणाऱ्या संकटाशी दोन हात कसं करणार. मुद्दाम एक उदाहरण देतो. रश्मी सरनाईक नावाचं रश्मी सरनाईक हे नाव जर तुम्ही गुगलवर सर्च केलं किंवा लिंक्डइन वरती जर सर्च केलं तर लक्षात येईल ही कन्या तुमच्यासारखी SY BSc ला असताना विद्यार्थी घडतात कसे. त्या मुलीला मी प्रश्न विचारला, रश्मी, विच आर द बेसिक ह्युमन व्हॅल्यूज इन लाईफ. खरे तर बायोटेक्नॉलॉजी, जैवतंत्रज्ञानाच्या विद्यार्थिनीला असा प्रश्न विचारण्याची गरज नव्हती. परंतु त्या वर्षी 2004 साली 12वी सायन्समध्ये ठाणे विभागात पहिली आलेली रश्मी सरनाईक, मला वाटलं इतरांपेक्षा ही हुशार विद्यार्थिनी आहे म्हणून तिला वेगळा प्रश्न विचारला. त्याच्या मुलीनं उत्तर दिलं, सर, मर्सी, पिटी, पीस अँड लव्ह अलॉंग विथ जस्टिस. दया, क्षमा, शांती, न्याय आणि प्रेम ही मानवी जीवनातील खरी नीतिमूल्य आहे. मी दुसरा प्रश्न विचारायचा म्हणून तिला विचारला, रश्मी, व्हॉट इज युअर अम्बिशन इन लाईफ. त्यावेळेस त्या कन्येनं उत्तर दिलं, सर, जे मी सांगते यदा कदाचित तुम्हाला वाटेल मी बडाया मारते, अहंकारात बोलते, पण सर मी BSc बायोटेक्नॉलॉजीला पुणे विद्यापीठात पहिली येणारच. त्यानंतर MSc बायोटेक्नॉलॉजीलाही मी पुणे विद्यापीठाची गोल्ड मेडलिस्ट होणार आणि त्यानंतर PhD करण्यासाठी, संशोधन करण्यासाठी मी कॅलिफोर्निया विद्यापीठामध्ये जाणार. सर, मी असं संशोधन करणार की ज्या संशोधनातून असं बी किंवा रोप तयार करणार जे बी रोप कमी पावसामध्ये, प्रतिकूल हवामानामध्ये माझ्या शेतकऱ्याला भरघोस उत्पन्न देणार. सर, माझा देश हा कृषी प्रधान देश आहे, आपला देश हा शेती प्रधान देश आहे. सर, त्या रोपातून, त्या बियातून भरघोस उत्पन्न मिळाल्यानंतर माझा शेतकरी, माझा बळीराजा सुखी आणि समृद्ध होणार. सर, माझ्यासाठी नव्हे पण माझ्या देशासाठी, माझ्या त्या संशोधनाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्हावा ही माझी महत्वाकांक्षा आहे. नाहीतर आपली महत्वाकांक्षा असते बंगला पाहिजे, फ्लॅट पाहिजे, सरकारी नोकरी पाहिजे, असं असेल तरच माझा जोडीदार पाहिजे, घरी शेती पाहिजे, पण मी शेतात कधीच जाणार नाही, गेली तर सेल्फी काढण्यासाठी आणि रील्स बनवण्यासाठी आणि इंस्टाग्रामवरती टाकण्यासाठी. अशी रश्मी सरनाईक घडत असते. विद्यार्थी मित्र, तुम्ही गुगलवर सर्च केलं तर लक्षात येईल रश्मी सरनाईक हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्रोफेसर आहेत, PhD बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये, त्यानंतर पोस्ट डॉक आहे. आणि आधीमध्ये ज्यावेळेस संपर्क होतो त्यावेळेस मी रश्मी सरनाईक यांना विचारतो, त्यावेळेस रश्मी म्हणते, सर, मी आता दुसऱ्या विषयात संशोधन करते, जोपर्यंत माझ्या संशोधनाला, माझ्या भारत देशासाठी नोबेल पुरस्कार प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत मी PhDचं संशोधन चालूच ठेवणार. अशी रश्मी सरनाईक आपल्याच महाराष्ट्र भूमीतील आणि माझ्या समोर बसलेल्या प्रत्येक कन्येतून एक एक रश्मी सरनाईक निर्माण व्हावी हीच माझी पांडुरंगाची प्रार्थना. खरं तर माझे मित्र अगोदर बोलणार होते, परंतु यदा कदाचित माझ्या भाषणानंतर ते बोलतील. परंतु आता माझ्या मित्राची माफी मागून मी थोडंसं त्यांना जे बोलायचं होतं ते कधी कधी मित्राला बोलावं लागतं, यालाच खरी मैत्री म्हणतात. बऱ्याच वेळा 12वी सायन्सचा निकाल लागला असेल, तुमच्या CETचा निकाल लागला, माझ्या समोर बसलेले अनेक विद्यार्थ्यांनी ठरवलं असेल 11वी मध्ये ऍडमिशन घेतल्यानंतर आम्ही IITian होणार, आम्ही सुंदर पिचाई सारखं काम करणार, आमचं पॅकेज इतकं मोठं असणार की आमचा स्वेरीमध्ये सत्कार होणार. काहीतरी स्वप्न आपण पाहतो. तुम्ही का शिक्षण घेता बरं? वाय डू यू लर्न? वाय डू यू वॉन्ट टू एज्युकेट युअर सेल्फ? कॅन एनीवन टेल मी? इंटरॅक्टिव्ह सेशन घ्यायला मला सांगितलंय म्हणून
माईक विद्यार्थ्यांमध्ये दिला थोडं तरी चालेल. Why do we want to educate ourselves or complete our education and degrees? मुलं सुद्धा उत्तर देतील. पावसाचा आणि तुमच्या भुकेचा अंदाज घेऊन मी थांबणार आहे आणि तुम्ही किती बोला म्हटलं तरी मला 11:40 मिनिटांनी थांबावंच लागणार आहे. आणि आम्ही बारामतीकर आहे त्यामुळे घड्याळाकडे आमचं फार लक्ष असतं. तुम्हाला काय आवडतं हे मलाही कळतं त्यामुळे आधीमध्ये मला काय बोलायचं हे लक्षात येतं. आपण शिक्षण काय घेतो? नो युअर सेल्फ बेटर. To know yourself better, to know thyself is the main goal of education. What is the aim of our higher education? आपल्या उच्च शिक्षणाचं मूलभूत तत्व काय? Enrichment of mind and soul. मनाचा आणि आत्म्याचा विकास होणं म्हणजे शिक्षण. विद्यार्थी मित्र, श्री विठ्ठल एज्युकेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूट आपली स्वेरी, पण याच स्वेरीमध्ये स्वामी विवेकानंदांची पण जयंती साजरी केली जाते. अलीकडे बाहेरच्या महाविद्यालयांमध्ये किंवा विद्यापीठामध्ये गेल्यावर लक्षात येतं की विद्यार्थी वर्गामध्ये बसत नाहीत. माझ्या मित्रांनी विचारलं, आपण तर कार्यक्रमाला आलो, विद्यार्थी एक पण बाहेर दिसत नाही. मी त्यांना म्हटलं, ज्यावेळेस कार्यक्रमाचे अनाउन्समेंट होईल त्यावेळेस इतके विद्यार्थी असतील ते पण फक्त प्रथम वर्षाचे असतील. विद्यार्थी मित्र, आमच्या विद्यापीठांनी HRD मिनिस्टरने हे लक्षात घेतलं पाहिजे. नुकतेच आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण आणि उच्च आणि शिक्षण मंत्री स्वेरीमध्ये येऊन गेले, चंद्रकांत दादा पाटील. खरंच आपल्या प्रत्येक शिक्षण मंत्र्यांनी आणि केंद्र सरकारनं स्वामी विवेकानंदांचा विचार जर शिक्षण संस्थांमध्ये अंमलात आणला तर खऱ्या अर्थानं आपल्याला ज्या शिक्षणामध्ये समस्या भेडसावतात त्या राहणार नाहीत. विवेकानंद काय म्हणाले होते शिक्षणाविषयी? We want that education by which the character is formed, the strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. त्याचा आपल्या प्रिय मातृभाषेतून असा अर्थ आहे. स्वामी विवेकानंदांना अभिप्रेत असलेली शिक्षण व्यवस्था कशी आहे? आम्हाला असं शिक्षण हवंय ज्यामधून चारित्र्य संपन्न युवक युवती निर्माण होतील, ज्यामधून मनाचा विकास होईल, बुद्धीचा विस्तार होईल आणि शिक्षण घेतल्यानंतर आमचे विद्यार्थी, आमची तरुणाई खऱ्या अर्थानं स्वावलंबी होईल. आपल्याला असं वाटतं की अशा पद्धतीचं शिक्षण स्वेरीत मिळतं हे आम्हाला माहित आहे, पण खेड्यापाड्यामध्ये किंवा वेगवेगळ्या शहरांमध्ये असं आम्हाला शिक्षण मिळत नाही. ज्यावेळेस 11 सप्टेंबर हा दिवस म्हटले की आपल्याला स्वामी विवेकानंदांचं ते भाषण आठवतं. माय डिअर सिस्टर्स अँड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विथ अ जॉय अनस्पीकेबल टू राईज इन रिस्पॉन्स टू द वॉर्म अँड कॉर्डियल वेलकम which you have given to us. आपले सगळे वक्ते म्हणतात स्वामी विवेकानंद अमेरिकेत गेले आणि शिकागोच्या धर्म परिषदेमध्ये म्हणाले, बंधू भगिनींनो, स्वामीजी मराठीत बोललेच नव्हते, डिअर सिस्टर्स अँड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. आणि त्याच्या अगोदर घडलेला एक महत्वपूर्ण प्रसंग सांगतो. स्वामी, कुणाला माहित आहे, तुमचं वाचन असेल बऱ्यापैकी असं मी मानतो. अलीकडे आम्ही फेसबुकच्या पोस्ट वाचतो, ट्विटरचे थ्रेड वाचतो, पण आम्ही हातामध्ये ग्रंथ किंवा पुस्तक घेऊन वाचतो पण आहे, जरा मला प्रश्न पडतो. स्वामी विवेकानंद ज्यावेळेस अमेरिकेत गेले होते, शिकागोच्या धर्म परिषदेमध्ये गेले होते, त्यावेळेस त्यांच्या बरोबर काय होतं? ATM कार्ड होतं, फोन पे होतं. फक्त एकच ग्रंथ आपल्या भारतामधला त्यांनी बरोबर घेऊन गेलेला होता आणि त्या ग्रंथाचं नाव कोणी सांगेल? करेक्ट, भगवद्गीता. आणि जे अँकर, जसं आता या दीदीने खूप छान सूत्रसंचालन केलं, इंग्लिश 99% चांगलं बोलण्याचा प्रयत्न केला. ती म्हणेल सर 1 पॉइंट कुठं गेला, मी नंतर भेटल्यावरती सांगेन, पण प्रयत्न चांगला होता. जे कोण काय बोललं ते. तर ना विद्यार्थी मित्र, भगवद्गीता बरोबर घेऊन निघालेले स्वामी विवेकानंद ज्यावेळेस सूत्रसंचालिकेनं नाव पुकारलं की नरेंद्र दत्त फ्रॉम इंडिया, त्यावेळेस स्वामीजी 3ऱ्या लाईन मध्ये बसलेले 5व्या लाईन मध्ये जाऊन बसले. परत एकदा नाव पुकारलं, स्वामीजींना भीती वाटायला लागली आणि निवेदिका म्हणाली, दिस इज द लास्ट अपॉर्च्युनिटी टू नरेंद्र दत्ता टू रिप्रेझेंट हिंदुस्तान, इंडिया. त्यावेळेस स्वामीजींनी मनातल्या मनात आपल्या आई वडिलांचं दर्शन घेतलं, रामकृष्ण परमहंस आणि शारदा माईंना आठवलं आणि हा भारत मातेचा सुपुत्र त्या व्यासपीठाच्या दिशेने गेले आणि जाताना बरोबर भगवद्गीता होती. असा जवळ टेबल होता, टेबलवरती भगवद्गीता ठेवली आणि तिथं बसलेले काही युरोपियन
प्रिस्ट होते किंवा थिंकर्स होते, त्यांनी मुद्दाम आपली भगवद्गीता खाली ठेवली आणि बाकीचे जे कुराण असेल, बायबल असेल, बाकीचे धर्मग्रंथ तिथं वरती ठेवले आणि आपापसात कुजबूज केली. विवेकानंदांनी जास्त लक्ष दिलं नाही, पण ते शब्द कानात आणि मनात घुमले. 3 मिनिटं 38 सेकंदाचं भाषण संपलं. सर्वांनी स्टँडिंग ओव्हिएशन दिलं आणि विवेकानंद म्हणाले, मी सर्व अमेरिकन बांधवांचा आभारी आहे, पण मी व्यासपीठाकडे येताना ज्यावेळेस मी टेबलवरती आमचा धर्मग्रंथ भगवद्गीता ठेवली, त्यावेळेस याच व्यासपीठावरती बसलेले काही विचारवंतांनी थोडीशी नकळत कुजबूज केली आणि सांगितलं की भगवद्गीता सर्वात खाली हा धर्मग्रंथ आहे, तसंच हिंदुस्थानचा आहे. पण त्यांना मी सांगू इच्छितो, जर हे जे 5-7 धर्मग्रंथ आहेत त्याच्या खालची जर भगवद्गीता बाजूला सारली तर सर्व धर्मग्रंथ कोसळतील, कारण जगातल्या सर्व धर्माचा पाया हे आमचा धर्म आहे आणि आमची भगवद्गीता आहे. विद्यार्थी मित्र, तारुण्यामध्ये मनामध्ये वेगवेगळी स्पंदने निर्माण होतात, पण माणसं घडण्यासाठी आम्हाला स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आणि परवा दिवशी जनता राष्ट्रीय अभियंता दिन साजरा केला जातो, ते सर विश्वेश्वरय्या. आजकाल अगदी गोपाळपूर पासून इथपर्यंत सुद्धा आपण चालत येऊ शकत नसा, लगेच रिक्षा किंवा कोणाला तरी आपण लिफ्ट मागतो किंवा आपली स्कूटी असते. अलीकडे इलेक्ट्रॉनिक बाईक आलेले आहेत. इकडे मला माहित नाही, पण आमच्या गावाकडे तर काय आकडा टाकतात आणि सगळं चार्ज करतात. मोबाईल आकड्यावरती, गाडी आकड्यावरती. पण आता आपलं महाराष्ट्र जे परेशान आहे ते पण हुशार झालेत. आता त्यांनी मोबाईल रिचार्ज करतो तसा मीटर पण रिचार्ज करायला लागतो. सर विश्वेश्वरय्या तुमच्यासारखे विद्यार्थी असताना फार वाचायची गरज नाही. आपल्या ग्रंथालयामध्ये ते ग्रंथ असेल असं माझा अंदाज आहे. नसेल तर मी विनंती करतो, आदरणीय वंदनीय ऋषितुल्य प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांनी लिहिलेलं दीपस्तंभ आहे. त्या दीपस्तंभ ग्रंथामध्ये 9 पानांचा सर विश्वेश्वरय्यावरती लेख आहे. जर तुमच्या वयाचे सर विश्वेश्वरय्या होते त्यावेळेस वडिलांचं निधन झालं होतं आणि बेंगलोरमध्ये काकांकडे राहत होते. परंतु आपल्या काकांकडे राहून त्यांच्यावरती आणखी आर्थिक बोजा टाकण्यापेक्षा सर विश्वेश्वरय्या सकाळी उठायचे आणि पूर्व दिशेला एक ट्युशन घ्यायला जायचे. ती ट्युशन संपल्यानंतर कॉलेजला जायचे 5 किलोमीटर आणि कॉलेज संपल्यानंतर घरी यायचे. असं 5 ते 15 किलोमीटर दररोज चालणारा हा माणूस आयुष्यभर चालत राहिला. आणि ज्यावेळेस 100 वर्ष पूर्ण झाले आयुष्याची, त्यावेळेस तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सर विश्वेश्वरय्यांचं इंजिनिअरिंग मधलं काम पाहून भारतरत्न पुरस्कार देण्याचं ठरवलं. आणि त्या कार्यक्रमामध्ये नेहरूजी बोलले की सर विश्वेश्वरय्या या देशाचा सर्वोच्च सन्मान भारतरत्न तुम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर आपल्याला काय वाटतं. त्यावेळेस त्या सन्मानाला उत्तर देताना सत्कार मूर्ती सर विश्वेश्वरय्या म्हणाले, पंडित नेहरूजी, आपण या देशाचे पंतप्रधान आहात. यदा कदाचित तुम्हाला वाटेल तुम्ही भारतरत्न दिल्यानंतर मी तुमचं कौतुक करेन, पण तसं काही माझ्याकडून घडणार नाही. कारण माझ्या जीवनाचं नीतितत्व आहे, इट इज बेटर टू रेस्ट आउट दॅन द रस्ट आउट. याचा मराठी अर्थ सांगेल कोणी? इट इज बेटर टू रेस्ट आउट दॅन द रस्ट आउट. आपण काय करतो? आराम खूप करतो. विश्वेश्वरय्यांना हे सांगायचं होतं, एक वेळेस झिजून गेला तरी चालेल, परंतु गंजून तुमचं आयुष्य खराब करू नका. 101 वर्ष आयुष्य जगलेले सर विश्वेश्वरय्या संपूर्ण देशातल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे आणि प्राध्यापकांचे आदर्श स्थान आहेत. हे नुकतंच इथं कार्यक्रम झाला असेल त्याविषयी सर विश्वेश्वरय्यांविषयी मी जास्त बोलणं बरोबर नाही. अलीकडे आपल्या महाविद्यालयामध्ये ग्रामीण भागामध्ये इंग्रजी बोलताना आपण घाबरतो. मला वाटतं रोंगे सरांचा एक दंडक आहे. रोंगे सरांच्या केबिनमध्ये कुठलेही प्राध्यापक आले तर त्यांना इंग्रजीमध्ये बोलणं अनिवार्य आहे. ज्यांच्यासाठी अनाउन्समेंट आहे फक्त तेवढ्यानेच जा. सो डिअर फ्रेंड्स, इंग्रजी येतं बऱ्यापैकी बोलता.
कारण बिल्डिंग द कॅरेक्टर करताना, शेपिंग द नेचर करताना आंग्ल भाषा किंवा इंग्रजी, अभियांत्रिकी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना किंवा मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांना किंवा डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आलंच पाहिजे. कॉन्फिडेंटली सांगा, किती जणांना इंग्रजी समजतं आणि इंग्रजी बोलता येतं? प्लीज रेज युअर हँड्स. मी प्रत्येकाचा काही इंटरव्ह्यू घेणार नाही. ओके, प्लीज गिव्ह अ माईक टू दॅट किरण बेदी ऑफ स्वरी. Yes, your name please. My name is Patil Aditi. Okay, आरती पाटील. Aditi. आदिती आणि नंतर मग हे बाकी सगळे. Okay, Aditi, introduce yourself within 2 sentences in English. Myself Patil Aditi and I am from Dharamshila. I am studying in diploma second year of civil engineering. You are from English medium school or? Marathi medium. I am proud of you. If you all belong to Marathi medium school. Please sit down. विद्यार्थी मित्र, एकदा पुण्यामध्ये मी 1972चं सांगतोय, दुष्काळ पडला होता महाराष्ट्रामध्ये. त्यावेळेस पुण्यामध्ये तेरखेडकरांचा फाडफाड इंग्रजी बोलणारा क्लास खूप चालायचा आणि खेड्यापाड्यातल्या एखाद्या तालुक्याच्या सभापतीच्या मुलाला वाटायचं आपल्याला पुण्यात जाऊन इंग्रजी शिकता यावं, इंग्रजी बोलता यावं आणि गावाकडे आल्यानंतर इम्प्रेशन मारता यावं. अलीकडे मुलांचं इम्प्रेशन मारण्याची पद्धत काय? ॲपलचा फोन. काय काय इतके हुशार असतात, फोन असतो ओप्पो किंवा विवोचं, पण त्याचा कव्हर मात्र ॲपलचा. देर इज ऑलवेज डिफरन्स बिटवीन अपीअरन्स अँड रियालिटी. तर पुण्यामध्ये 100 दिवसाचा क्लास होता. तेरखेडकरांचा इंग्रजीचा क्लास खूप फेमस होता, प्रसिद्ध होता. आणि 100 दिवसानंतर परीक्षा घेतली जायची आणि त्याचं बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम असायचा. आणि त्यावेळेस बक्षीस वितरणासाठी सांगलीच्या विलिंग्डन महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रिन्सिपल V.K. गोकाक यांना बोलवण्यात आलं. तेरखेडकर जरा आपले यशपाल खेडकर आहेत आणि ते तेरखेडकर होते. तेरखेडकरांना वाटलं माझ्यासारखं इंग्रजी कोणी शिकवत नाही आणि माझा कुठलाही विद्यार्थी इंग्रजी चांगलं बोलू शकतो 100 दिवसात. त्या काळात 1000 रुपये फी होती. गोकाक सर अतिशय हुशार होते, कारण प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांना जर इंग्रजी वाक्याविषयी जर शंका आली तर ते महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कुलगुरूला न विचारता प्रिन्सिपल गोकाक सर यांना फोन करायचे. गोकाक सरांनी पहिल्यांदा कौतुक केलं आणि त्यानंतर म्हणाले, तेरखेडकर, मला तुमचा सार्थ अभिमान वाटतो की महाराष्ट्राच्या मातृभूमीत इंग्रजीसारखं वाघिणीचं दूध तुम्ही इथल्या मुलांना प्यायला देता आणि ही मुलं चांगलं इंग्रजी बोलतील याविषयी मला शंका नाही. मी मुलांना फक्त एकच प्रश्न विचारतो. ते म्हणाले, एक 2.5 वाक्य मराठीत त्यांनी उच्चारलं आणि म्हणाले त्याचं तुम्ही इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेशन करा, अनुवाद करा. वाक्य असं होतं, हे काम माझ्याच्यानं होणं शक्य नाही आणि जर ते झालं तर होतच राहील, होतच राहील आणि होतच राहील. तुमच्यापैकी कुणाला जमेल? हे काम माझ्याच्यानं होणं शक्य नाही आणि जर ते झालं तर होतच राहील, होतच राहील आणि होतच राहील. खरं खूप सोपं आहे, पण आपल्याला कॉन्फिडन्स कमी असतो. एनीवन? नो वन? ओके. आता वक्त्यानं सांगितलंच पाहिजे. तेरखेडकरांनी तुम्ही कुणीच बोललं नाही, असंच झालं आणि शेवटच्या बाकावरती बसलेला एक बंड्या नावाचा विद्यार्थी उठला आणि म्हणला, त्यात काय विषय सांगतो की मी. तेरखेडकरांना डिसेंबरमध्ये थंडीत घाम फुटला. म्हणले, हे तर आठवड्यातनं कधीतरी उगवतं, याला काय यायचं. गोकाक सर म्हणाले, सांग. तो म्हणाला, तुम्ही म्हणता हे काम माझ्याच्यानं होणं शक्य नाही, डुईंग दिस वर्क इज हायली इम्पॉसिबल, पण जर ते झालंच, बट इफ इट इज डन देन इट विल बी डन डनाडन डन डनाडन अँड डन डनाडन. गोकाक सर म्हणाले, मी आज प्रमुख पाहुणा म्हणून आलो असेल तरी आज या बंड्याकडून मी काही ना काही शिकून गेलो. विद्यार्थी मित्र, आपल्याला अशा प्रकारचं इंग्रजी बोलायला शिकायचं नाहीये. आता तुम्हाला चॅट जीपीटी, जेमिनी, AI हे सगळं शिकवतं. खरं तर आम्हा प्राध्यापकांचं तर कामच कमी करून टाकलंय. अलीकडे आम्ही तुम्हाला नोट्स देत नाही. इंजिनिअरिंगचं वेगळं असेल, आर्ट्स लिटरेचर वेगळं असतं. आम्हाला काही नाही समजलं, आम्ही पण गुगलला विचारतो, पण अभियांत्रिकीमध्ये तसं नसेल असा माझा अंदाज आहे.
मला लहानपणी इंजिनियर व्हायचं होतं. कारण असं होतं, आमच्या गावामधल्या एका पाटलाच्या मुलाला डिप्लोमाला ऍडमिशन मिळालं, ते पण माळेगावला. त्या पाटलानं अख्ख्या गावात पेढे वाटले. माझे वडील म्हणायचे, काय तू 11वी 12वी करतोय? ते पाटलाचं पोरग इंजिनियर झालं. मी वडिलांना कधी उलट बोलू शकत नव्हतं, आजही बोलत नाही, कधीच बोलू शकणार नाही. वडील सारखे म्हणायचे, काय मला माहित होतं त्याला 48% मार्क्स होते आणि मला 10वीला 62% मार्क्स होते, पण ते म्हणायचे त्याला सगळं गाव साहेब म्हणतं. आणि ज्यावेळेस डिप्लोमाचा रिझल्ट लागला, मी स्वेरीतलं सांगत नाही, माळेगाव अभियांत्रिकी महाविद्यालय आमच्या बारामतीचं सांगतोय. त्यानंतर ते पाटील पण मला म्हणायचे, काय तो अभ्यास करतो, तुला इंग्लिश बोलतो असं दाखवतो. मी म्हणायचो ठीक आहे. नंतर कळालं, पहिलाच बंगला पुण्यात बांधला, 3ऱ्या स्लॅबला स्लॅब खाली कोसळला. त्यामुळे इंग्रजी शिकलेलं चांगलं का सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे तिकडच्या लोकांनी शिकावं. इथलं अभियांत्रिकी महाविद्यालय वेगळं आहे. विद्यार्थी मित्र, इंग्रजीलाही घाबरायचं नाही. यदा कदाचित माझ्यासमोर बसलेल्या तुमच्यापैकी काही विद्यार्थी ज्यावेळेस तुमचं प्लेसमेंट होईल आणि फॉरेन कंट्रीमध्ये ज्यावेळेस जाल, त्यावेळेस यू कॅन स्पीक बेटर इंग्लिश दॅन ऑल द प्रोफेसर्स हु आर प्रेझेंट इन स्वेरी. त्यामुळे कॉन्फिडन्स कुठं विकत मिळत नसतो मेडिकलमध्ये, तो आपल्याला निर्माण करावा लागतो. किती जणांना IIT ला जायचं होतं? JEE ऍडव्हान्स दिली होती? तुम्ही सगळे CET होऊन आलेला आहात का? JEE मेन्स, वा वा, छान. ओके, डिप्लोमा वाले आहेत काही समोर बसलेले, त्यामुळे जरा तुम्ही जास्त उत्साही वाटताय. वय वाढलं ना की हळूहळू उत्साह दांडे आहे. व्हेरी गुड, डिप्लोमा वाले आहेत तुम्ही. मला जरा तिकडे पलीकडचे, कारण मला माहित आहे की जे 12वी असतं ना, फक्त तुम्ही अभ्यासाला बसत नाही, अख्खं घरच अभ्यासाला बसलेलं असतं. पाहुण्यांना सुद्धा येऊ देत नाही. मुलगा JEEची तयारी करतोय, मुलगी नीटची तयारी करतोय. अरे नीट अभ्यास केल्यावर ते नीट होता येतं, पण आपण नीट शेतात जातो. कळलं का? तर तुमच्यापैकी जे 12वी CET देऊन आले त्यांनी JEE मेन्स ऍडव्हान्सची तयारी केली असेल. बऱ्याच जणांना वाटलं असेल गुगलचे CEO आपणच होणार आहोत, पण कधी कधी ध्येय स्वप्न आशा यांची होतेसे का कधी पूर्ती, वेड्या परी का पूजतो आम्ही भंगणाऱ्या मूर्ती. विद्यार्थी मित्रांनो, कधीतरी आपल्याला डिप्रेशन येतं, कधीतरी फ्रस्ट्रेशन येतं, आणि त्यावरती उपाय म्हणजे वाचन असतं, वाचन संस्कृती असते. एकदा असंच झालं, 2006चा दुष्काळ. तुम्ही जन्मालाही हे तर नुकतेच लहान असतील, पाळण्यातले असतील. 2006चा दुष्काळ स्टेजवरच्या काही लोकांना माहीत असेल. आणि ज्यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ पडतो त्यावेळेस सर्वात जास्त आत्महत्या या विदर्भ किंवा मराठवाड्यामध्ये होतात. असंच झालं. देवगिरी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी वैभव देशमुख त्याचं नाव. तुम्ही नाळ चित्रपट पाहिलाय? त्यातलं गाणं माहित आहे? कुठलं गाणं? ते लिहिले आपल्या वैभव देशमुखनं. हा वैभव देशमुख 12वीला होता. तो देवगिरी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी दर रविवारी देवगिरी किल्ल्यावरती जायचा. छत्रपती संभाजीनगर मध्ये देवगिरीच किल्ला आहे ना. अजूनही काही मूर्ख माणसं त्याला दौलताबाद म्हणतात, तो देवगिरी आहे. त्या देवगिरीवरती जायचा आणि दर 6 जूनला तो रायगडावरती जायचा. 2006ला प्रचंड मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ पडला. आठवत असेल किंवा जुन्या लोकांना, लातूरला पाणी नव्हतं. सांगलीवरून रेल्वेनं पाणी लातूरला जायचं. आणि 6 जूनला ज्यावेळेस हा रायगडावरती शिवराज्याभिषेक दिनाला गेला त्यावेळेस वैभव देशमुखकडे पाहिलं. कोकणात थोडंसं पालवी फुलली होती, जशी छान झाडं इथं आहेत समोर. आणि परत तो छत्रपती संभाजीनगरला आला त्यावेळेस तिकडची झाडं अजून कोमेजलेली, सुकलेली, वाळलेली होती. अचानक त्याला क्लिक झालं, अरे निसर्गाकडून आम्ही काहीतरी शिकलं पाहिजे. ज्यावेळेस प्रचंड उन्हाळा असतो त्यावेळेस कुठलंही झाड किंवा कुठलीही द्राक्षाची बाग हे आपल्या जलसंपदा मंत्र्याला व्हॉट्सअपवरती मेसेज पाठवतं, अर्ज विनंती करतं. झाड आहे त्या परिस्थितीमध्ये उभं राहतं. याच वैभव देशमुखने तुमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळावी म्हणून एक कविता लिहिली. झाडं असतात विद्यार्थी, ऋतू त्यांचे गुरु असतात. झाडं असतात विद्यार्थी, ऋतू त्यांचे गुरु असतात. झाडांची ही असते परीक्षा, झाडं देखील पेपर देतात. ऊन पाऊस वादळ वारा अवघड अवघड विषय असतात. ऊन पाऊस वादळ वारा अवघड अवघड विषय असतात. झाडांनाही ताण येतो,
झाडं देखील कंटाळतात. झाडांनाही ताण येतो, झाडं देखील कंटाळतात. अशा वेळी झाडं पाखरांचं गाणं ऐकतात आणि जगत राहणं याला झाडं मेरिट मध्ये येणं म्हणतात. जगत राहणं याला झाडं मेरिट मध्ये येणं म्हणतात. वादळ किती मोठं आलं तरी झाड कधी जगणं सोडत नाही. वादळ किती मोठं आलं तरी झाड कधी जगणं सोडत नाही. झाड एक वेळेस उन्मळून पडेल, परंतु झाड कधी आत्महत्या करत नाही. विद्यार्थी मित्र, झाड कधी आत्महत्या करत नाही. अजून या विद्यार्थ्यांनी ऐकलं नसेल, पण कधीतरी रोंगे सर त्यांचा जीवन प्रवास तुमच्या समोर मांडतात. खरं तर 19 फेब्रुवारी 2019ला पहिल्यांदा इथं मी आलो. खरं तर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आमच्या सारख्यांना पण कधी कधी येतं. वाचन खूप केलं तरी मी रोंगे सरांचा जीवन संघर्ष अगदी जवळून त्यांच्या मुखातून ऐकलंय. आणि माझं भाग्य की रोंगे सरांसारखा मार्गदर्शक आणि मित्र माझ्या जीवनात मिळाला. सोयरी एवढं कॉलेज तर आता उभा करण्याचं माझं वय राहिलेलं नाही, परंतु सोयरीकडे पाहून रोंगे सरांच्या प्रेरणेनं मी रावी तयार करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. विद्यार्थी मित्र, ज्या वेळेस एवढा मोठा मार्गदर्शक या महाविद्यालयाचे प्राचार्य असतात आणि तुमचे जे प्राध्यापक एवढी शिस्त, तुमचं कौतुक करण्यासाठी नाही, मी माझ्या कॉलेजमध्ये सुद्धा, आमचं महाविद्यालय खूप मोठं आहे, 156 एकरामध्ये. आदरणीय पवार साहेबांनी ते उभं केलंय. अप्रतिम बिल्डिंग्स आहेत, परंतु शिस्त असावी तर आमच्या स्वरीसारखी. कारण आमच्या महाविद्यालयात आम्हाला वर्गात जाऊन जाऊन सांगावं लागतं, खूप चांगले वक्ते आहेत, चला खूप चांगले वक्ते आहेत. त्या गदिमा सभागृहाकडे नेता नेता निम्मे गायब होतात. पण इथं तशी संधीच नाही तुम्हाला. एकच गेट आहे. आमच्या संस्थेला 7 गेट आहेत. त्यामुळं विद्यार्थी तुम्ही किती चमत्कारिक आहेत ते तुम्हालाच माहित. आम्ही सांगून का उपयोगाचं नाही. तुमची चूक नसते, ती आपलं वय असतं आणि आपली संगत असते. घडी ना घडी सार्थकाची करावी, सदा संगती सज्जनांची धरावी. आपल्या साधू संतांनी खूप मोठं सांगून गेलं. जगद्गुरु तुकोबा माहित आहे? आपल्या साधू संतांची नावं. आणि पंढरपूरमध्ये तर प्रत्येक संत येऊन गेले. वाळवंटात कधी जाता का? वाळवंटात पंढरपूरमध्ये सर्वात आवडतं मंदिर कुठलं? तुम्ही नदीमध्ये जातच ज्याच्यामुळं श्री विठ्ठल पंढरपुरात आले असं म्हटलं जातात ते भक्त पुंडलिक. पुंडलिकाचं दर्शन घ्या. कारण पुंडलिक हे प्रातिनिधिक स्वरूपात हे सांगतात की मातृ पितृ देवो भव, आणि स्वरीमध्ये आल्यानंतर आचार्य देवो भव, आणि स्वरी आणि पंढरपूर मधून राष्ट्र देवो भव. विद्यार्थी मित्र, 22 सप्टेंबर या तारखेविषयी काय माहिती आहे? कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची जयंती महाराष्ट्रभर साजरी केली जाते. कारण जर कर्मवीर अण्णा जर या महाराष्ट्रात आले नसते तर यदा कदाचित आज ही निम्मा महाराष्ट्र हा निरक्षर राहिला असता. बघा चारित्र्य कसं घडतं आणि आपल्या राष्ट्राला आकार कसा मिळतो. कर्मवीर अण्णांची शिक्षण संस्था भरभराट आली होती, भरभराटीस. आणि 1949ला आपला देश स्वतंत्र झाला आणि 30 जानेवारी 1948 या दिवशी महात्मा गांधी या राष्ट्रपित्याला हे जग सोडून जायला लागलं. त्यानंतर काही दंगली झाल्या दिल्ली प्रांतामध्ये किंवा भारत पाकिस्तानचे POK आपण म्हणतो तिथेही, आणि सर्वत्र रक्तपात व्हायला लागला. आणि त्याच्यावरती उपाययोजना म्हणून काही ठिकाणी जलसे निघाले आणि कर्मवीर अण्णांना वाटलं की माझ्या रयतमध्ये एक इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धा घ्यावी. मला वाटतं स्वरीमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा घेतात नसतील घेत तर मी विनंती करतो, डायरेक्ट सरांनाच विनंती करतो की जेणेकरून पुढच्या वर्षी 15 सप्टेंबरला अभियंता दिनी तरी आपल्याकडे स्पर्धा होईल. तर त्या स्पर्धेला कर्मवीर अण्णा म्हणाले की पांडवा म्हणजे पांडुरंग गणपती पाटील म्हणजेच बॅरिस्टर PG पाटील. त्यावेळेस ते 11वीत होते, जुनी मॅट्रिक. आणि विट्याच्या एका प्राथमिक शिक्षकाचा मुलगा, त्याचं नाव शिवाजी भोसले. त्यावेळेस ते म्हणाले यावेळेस पांडवा तू नाही भाग घ्यायचा, यावेळेस तुझा मित्र शिवाजीला भाग घ्यायचा आणि इंग्रजीतून तयारी करा. आता कर्मवीर अण्णांचा शब्द म्हणजे मानावाच लागतो. शिरसावंदी आज्ञा होती. हे दोघे यवतेश्वरच्या मंदिरामध्ये गेले, स्क्रिप्ट लिहिली
आणि पाठांतर झालं आणि ज्या दिवशी स्पर्धा आयोजित केली होती त्या स्पर्धेत 7व्या क्रमांकाला हा शिवाजी अनंतराव भोसले नावाचा विद्यार्थी बोलायला लागला आणि विषय होता त्यावेळेस डिमांड्स ऑफ पाकिस्तान. शिवाजीराव भोसले नावाच्या विद्यार्थ्यानं कर्मवीर अण्णांना वंदन केलं, यशवंतराव मोहिते या प्रमुख वक्त्यांना चरणस्पर्श केला आणि बोलायला उभे राहिले. तो वर्ग छोटा होता, 150-200 विद्यार्थी होते आणि सुरुवात केली. इफ बॅरिस्टर जिना स्टिल डिमांड्स पाकिस्तान, he may go to the hills of Baluchistan or deserts of Afghanistan, but there is no any स्थान for Pakistan in my अखंड हिंदुस्तान. अशा टाळ्या वाजल्या आणि पुढे पाठ केलेलं सगळे ते विसरले आणि जाग्यावरती जाऊन बसले. 3च्या दरम्यान स्पर्धा संपली आणि बक्षीस वितरण झालं. पहिला, दुसरा, तिसरा सगळं झालं. पाहुणे म्हणाले, पहिला, दुसरा, तिसरा आलेल्या विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन, पण मला सर्वात जास्त भाषण भावलं ते 3.5 वाक्यामध्ये जो विद्यार्थी बोलला त्याला समोर बोलवलं आणि यशवंतराव मोहितेंना आत्ता जरा शॉल वगैरे दिले जाते, पण त्यावेळेस पुष्पहार दिला होता. तो पुष्पहार त्या शिवाजीराव भोसले नावाच्या विद्यार्थ्याच्या गळ्यात त्या यशवंतराव मोहितेंनी टाकला आणि म्हणाले, बाळा, इंग्रजीमध्ये इतका छान अनुप्रास अलिट्रेशन तू वापरतो, तू जर मराठीचा अभ्यास केला तर तुझ्यासारखा नामवंत वक्ता महाराष्ट्रामध्ये दुसरा कोणीच असू शकत नाही. तेच म्हणजे आदरणीय वंदनीय ऋषितुल्य प्राचार्य शिवाजीराव भोसले. त्यांच्या कथा वक्तृत्वाची या ग्रंथामध्ये 37व्या पानावरती त्यांनी हा किस्सा लिहिलेला आहे, कथा वक्तृत्वाची. विद्यार्थी मित्र, याच प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांना सातारा भूषण पुरस्कार मिळाला. ते माझे गुरु, ज्यांच्यामुळं या व्यासपीठावरती उभा राहण्याची पात्रता माझ्या अंगी निर्माण झाली, ते प्राध्यापक राज मालेगावकर सर यांनी 19 नोव्हेंबर 1994 या दिवशी सकाळ वर्तमानपत्रामध्ये वाचकांचा पत्रव्यवहार यामध्ये एक पत्र लिहिलंय. तुम्ही सकाळ त्यावेळेचा जर सापडला की आपण ऑनलाईन पण शोधू शकतो. त्या वाचकांच्या पत्रव्यवहारामध्ये लिहिलं, मराठी कसं बोलावे आणि मराठी कसं लिहावं. तर त्या पत्रात लिहितात, भाषेचं सौंदर्य, बुद्धीचं चातुर्य, वाणीचं माधुर्य व अंतकरणाचं औदार्य लाभलेल्या प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांना सातारा भूषण पुरस्कार प्राप्त झाला आणि आनंदाची पौर्णिमा अंतकरणात उगवल्याचा भास झाला. मराठीमधून 3-3 PhD झालेले लोक सुद्धा अशी 3 वाक्य लिहू शकत नाहीत. तर ॲलिट्रेशन, अनुप्रास, तुमच्या आई वडिलांना प्राचार्य शिवाजीराव भोसले म्हणजे काय माहित असेल, तसा वक्ता महाराष्ट्रामध्ये परत कधी झाला नाही आणि होऊ शकणार नाही. विद्यार्थी मित्र, आपण खेड्यापाड्यातले शेतकऱ्यांची मुलं आहेत. एखाद्या IAS ऑफिसरचा मुलगा किंवा मुलगी आहे इथं, पण मी जर विचारलं की शेतकऱ्यांची, शेतमजुरांची किंवा कष्टकऱ्यांची मुलं किती आहेत, तर 90% मुला मुलींच्या हात वरती होतील. हाऊ मेनी ऑफ बिलॉंग टू द फार्मर्स फॅमिली? येस, आय टू बिलॉंग टू द फार्मर फॅमिली. व्हेरी गुड. मुद्दाम आपल्या सांगोल्याचं उदाहरण देतो. सर, स्वेरीमध्ये मुली हुशार आहेत का मुलं हुशार आहेत? मला तुमच्यामध्ये भांडण लावायचं नाही, पण माझ्या कॉलेजचा निकाल दरवर्षी ज्यावेळेस मी पाहतो त्यावेळेस पहिले 3 क्रमांक 2006 पासून मुलीच का असतात काही मला कळत नाही. माझ्या घरात पण एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. तिथेही माझ्या लक्षात येतं की मुलगी हुशार आहे, तरी मी मात्र सांगतो तू फार हुशार आहे असं सांगावं लागतं. त्यामुळे ते पण म्हणतात, बाबा तुम्ही दोघं शिक्षक आहात, 2 शिक्षकांमध्ये कोण हुशार आहे मी खरं सांगू का? तर असं घडतं. तर विद्यार्थी मित्र, सांगोला जवळ आहे, रोड पण छान आहे. तर सांगोल्यामध्ये 1988 ची घटना आहे, हे सत्य आहे. मी कुठलंही फार पुस्तकातलं सांगत नाही, घडलेल्या घटनांवरती सांगायला मला आवडतं. तुम्ही त्या व्यक्तींना भेटू शकता. 1988 ला तुमच्यासारखी छोटी मुलगी इयत्ता 10वी मध्ये असताना, त्या काळात एवढी वैद्यकीय सेवा पंढरपूरमध्ये पण नव्हती. ज्यास खूप मोठा प्रॉब्लेम यायचा तर सोलापूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलला नेलं जायचं. तिची आत्या त्यावेळेस डिलिव्हरीसाठी महिला आपल्या माहेरी यायच्या आणि ही मुलगी 10वीत असताना जुलैमध्ये लवकर औषध उपचार मिळाला नाही म्हणून बैलगाडीने वस्तीवरून सांगोल्याला आणलं आणि सांगोल्यावरूनच रेल्वेनं पंढरपूर पर्यंत आणलं आणि इथून एसटीनं जीपनं तिथपर्यंत येईपर्यंत त्यांचं निधन झालं. त्यावेळेस या मुलीनं ठरवलं, मी इतका अभ्यास करणार की सांगोला तालुक्यात नव्हे तर सोलापूर जिल्ह्यात पहिला येणार. 5-6 महिने प्रचंड अभ्यास केला. आत्याचं तिचे खूप इमोशनल बॉन्डिंग होतं. ती 10वीला आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात पहिली आली.
11वी 12वीला पण सोलापूर जिल्ह्यात पहिली आली 12वी सायन्स. आताच्या सारखे सीईटी नीट वगैरे काही नव्हतं. त्यावेळेस मार्क्सवरती फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्सची मार्क्स टोटल पर्सेंटेजवरती बीजे मेडिकल कॉलेजला तिला ऍडमिशन मिळालं. जसं तुमच्याकडे पण थेअरी आणि प्रॅक्टिकल असतं. आर्ट्सला आम्ही फक्त शिक्षक बडबड करत असतो, विद्यार्थी जमलं तर लक्ष देत असतो. तर थेअरी सकाळी आणि प्रॅक्टिकल दुपारी असायचं. आणि साताऱ्यातला एक देशमुख नावाचा मुलगा तिच्याच वर्गात होता. पहिली वर्ष झालं, दुसरं वर्ष दोघंही ग्रामीण भागातून आलेले. तिसऱ्या वर्षी 19 फेब्रुवारी जवळ आलेली होती आणि त्याच्या अगोदर 14 फेब्रुवारी येतं. त्यामुळे त्या मुलाला असं वाटलं मी तुम्हाला मोटिवेशन देत नाही, हे रोंगे सरांची संस्था आहे, घरी जाल हॉस्टेलमधून. तर त्या मुलाला वाटलं की या मुलीला काहीतरी बोलावं. ती मुलींना 6th सेन्स असतो, तिच्या अगोदरच लक्षात आलं होतं. मुलांना वाटतं यांना काही कळत नाही, पण यांना जेवढं कळतं ते आपल्याला काही कळत नाही. तर ती म्हणाली की तुझ्या मनात काय चाललंय ते माझ्या लक्षात येते, पण मी सांगोल्याच्या एका घरंदाज घराण्यातली मुलगी आहे आणि तू चांगला आहेस, तू निर्व्यसनी आहेस, तू चारित्र्य संपन्न आहे मला माहित आहे, पण तुझ्या मनात जे आहे ते माझ्या मनात येऊ शकत नाही. जरी आलं तरी माझ्या घरच्यांच्या परवानगी शिवाय मी तुझ्याशी लग्न करणार नाही. शेवटी निकाल लागला. बीजे मेडिकल कॉलेजमधून दोघांनी डिग्री घेतली. मुलीला 78% मार्क्स मिळाले, मुलाला 66% मार्क्स मिळाले. आणि त्यानंतर मुलीनं अगोदर आपल्या घरी सांगितलं की बाबा असं असं साताऱ्याचा मुलगा आहे, चांगला मुलगा आहे, जर तुमची परवानगी असेल तर लग्न करायला काय हरकत नाही. कुठल्याही वडिलांना मुलीवरती बाप काय प्रेम करतो हे बाप झाल्याशिवाय कळत नाही आणि मुलीला लग्न झाल्याशिवाय वडिलांचं महती कळत नाही. तर तो काळ कसा होता आता वेगळा आहे. आता तुमच्याकडे रांगा लागलेल्या असतात अगोदर आणि आपल्या सांगोला सोलापूर जिल्ह्यात बरं असतं. तर मुलीचे वडील साताऱ्याला गेले. साताऱ्यातले थोडे सुशिक्षित होते. मुलाचे वडील प्राथमिक शिक्षक आणि आजोबा रिटायर्ड हेडमास्टर. मुलीच्या वडिलांनी सांगितलं, माझ्या मुलीनं घरी सांगितलं. त्यावेळेस मग मुलाच्या घरच्यांना कळालं. मग त्याला विचारलं खरं आहे का? तो म्हटला बरोबर आहे. मग ते म्हणाले पुढच्या रविवारी जमलं तर या. ठरलं. आताच्या सारख्या बोलेरो, स्कॉर्पिओ, स्कोडा, BMW, ऑडी नव्हत्या. त्यावेळेस वडा कमांडरची ओपन. आणि जुन्या काळात काय व्हायचं, भावकीतल्या वयस्कर वयोवृद्ध तपस्वी लोकांना पहिल्यांदा गाडीत बसवलं जायचं. 4-5 धोतर घातलेले, 3 बटनचा शर्ट, फेटा आणि टोपी अशी माणसं. आणि जी तरुण मंडळी होती पाठीमागे हौद्यात बसलेली आणि एक तरुण पोरगा आणखी 11वा पाठीमागे लटकत होता. आणि गाडी सांगोल्यात आली. इथल्या मुलीच्या एकत्र कुटुंब पद्धती होती. गोठ्यावरच्या गड्याला सांगितलं होतं अशा MH11 गाडी येईल, तो आपल्या वस्तीवरती पाणिंद रस्त्यानं वरती घेऊन ये. पोहोचले आणि पोहोचल्यानंतर आपल्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आदरातिथ्य खूप चांगलं असतं. एवढं मोठं आदरातिथ्य जगात कुठंच होत नाही. मला ज्या वेळेस मी कुठं जातो आणि श्री विठ्ठलाची मूर्ती मिळते त्यावेळेस नोबेल प्राइज पेक्षा छान वाटतं. कारण माझ्या घरामध्ये फक्त विठ्ठल आणि विठ्ठल. तर पाहुण्यांना पाठावरती उभा केलं आणि सांगोल्याच्या आपल्या माणसांनी पायावरती पाणी घातलं, टॉवेलनं पाय पुसून घेतले. ही परंपरा पंढरपूरची तिथं आहे. कारण वारकरी जर तुम्ही पाहिलं, आणि मला अभिमान वाटतो की या स्वेरी संस्थेकडून दरवर्षी 5 लाख लिटर प्युरिफाईड पाणी हे वारकऱ्यांसाठी पुरवलं जातं. तुम्ही इव्हन ट्रॅफिक कंट्रोलची पण मदत करता. खऱ्या अर्थानं विद्यार्थी आणि वारकरी या स्वेरीमध्ये घडतो. याचा सार्थ अभिमान मी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्याख्यानमालेत सांगतो. त्यानंतर मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम. तुम्ही अजून लहान आहे, तुम्हाला फक्त ट्रेनिंग देतोय कसं असतं ते. मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. डॉक्टर असलेली मुलगी त्यावेळेच्या पद्धतीप्रमाणे साडी परिधान केली, डोक्यावरती पदर घेतला, पुढे आली, पाठावरती बसली, सगळ्यांना एकाच ठिकाणी असा असा नमस्कार केला. तुम्हाला आई सांगतेच पुढचं काही अडचण नाही. त्यानंतर मुलाकडे बघितलं आणि विचारलं की कुणाला काय प्रश्न विचारायचा का? हिच्या घरच्यांनी विचारलं. आजोबा म्हणाले तुला काय प्रश्न आहे का? त्याला माहित आहे आपल्याला 66%, तिला 78%, आपण प्रश्न विचारावा का? तो म्हणला काही प्रश्न नाही. कुणीच प्रश्न विचारणार. सगळ्यांना कौतुक, डॉक्टर मुलगी आपल्या मुलाला मिळणार. आणि मग ते आजोबा जे होते प्राथमिक शिक्षक, रिटायर झालेले मुख्याध्यापक, 78 वय, ते म्हणाले बाळ तू बीजे मेडिकल मधून डॉक्टर झाली वगैरे, आता दवाखाना कुठे टाकणार? त्यावेळेस ती म्हणाली जर तुमच्या नातूबरोबर माझा विवाह समारंभ पार पडला तर ते जिथं म्हणतील त्या ठिकाणी, पण एक अट असेल,
ते म्हणली अट कुठली? तर ते मग ती कन्या म्हणाली, कुठेही दवाखान्यात टाकला तरी दररोज जर 100 पेशंट आले तर त्यातले 10 पेशंट जे गोरगरीब असतील, ज्यांना औषधोपचार परवडणारा नाही, अशा 10 पेशंटला मी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा आणि मेडिसिन देणार. त्यानंतर आजोबांनी आणखी प्रश्न विचारले, मुलीने सगळी उत्तर दिली. मुलीच्या लक्षात आलं रिटायर झाल्यामुळं हे फक्त प्रश्नच विचारतात वाटतं. त्यानंतर जेवणाचा कार्यक्रम, ते काय पुण्यासारखं नाही, कांदा पोहे. आपल्याकडे कसं असतं, पोटभर जेवायला घालतात. तर सांगोल्यामध्ये ती परंपरा होती, पाटावरती पाहुण्यांना बसवलं जातं आणि चौरंगावरती ताट वाढलं जातं. इकडे सुलेर जवळ की अक्कलकोट पण तसंच केलं जातं. 11 लोक एकाच वेळेस जेवायला बसले, कारण त्यावेळेस वरांड्यामध्ये जेवायला बसवले जायचे आणि आपली घरं लांबलचक असायची, एकावर एक नव्हती. तर 50-60 फुटाच्या वरांड्यामध्ये माणसं जेवायला बसली आणि लोक वाढवू लागले. आणि त्यानंतर काय झालं, चौरंगावरती आजोबांसाठी बासुंदी पुरी वगैरे खूप छान, भूक लागली, असं छान प्लेट वाढवून ठेवली. तेवढ्यात आजोबा म्हणले, मला यातलं काहीच चालणार नाही. मुलीला वाटलंच हे काहीतरी व्यत्यय सांगतेत आजोबा. ते म्हणाले, मुलगी म्हणाली, शुगर आहे का तुम्हाला? नाही म्हटले, मी फक्त ज्यावेळेस सोलापूर जिल्ह्यात येतो त्यावेळेस ज्वारीचीच भाकरी आणि मेथीचीच भाजी खातो. आता वरपक्ष होता. म्हटले ठीक आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती होती. मुलगी आत गेली 5 मिनिटांमध्ये ते 7 मिनिटांमध्ये मेथीची भाजी पण आली आणि भाकरी पण आली. आता आजोबांनी गप्प खावं का नाही? आजोबा म्हणाले, बाळ भाकरी कुणी बनवली? मुलगी म्हणाली, आईनं भाकरी बनवली, काकूंनी मेथीची भाजी बनवली आणि मी प्लेट बनवून तुमच्या समोर आणली. म्हणले आता शेवटचा प्रश्न, बाळ भाकरीचा खालचा भाग जड असतो आणि वरचा पापुद्रा हलका का असतो? मुलगी वैतागली होती. म्हणली, आजोबा त्याचं काय आहे, भाकरीचा खालचा भाग भक्कम असतो कारण तो वधू पक्ष असतो आणि भाकरीचा वरचा पापुद्रा हलका असतो कारण तो वरपक्ष असतो. टाळ्या वाजवू नका, वर असल्याशिवाय वधूलाही फार अर्थ नसतो. आता ज्याच्यासाठी मला बोलवलं ते बोलवं लागणार. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर माहिती आहेत? टागोरांना कुठल्या काव्यासाठी नोबेल प्राइज मिळालं? गीतांजली. व्हेरी गुड, हुशार आहे. तुकोबांची अभंग गाथा आणि टागोरांची गीतांजली या दोन्ही गोष्टी प्रत्येक विद्यार्थ्यांना वाचलं पाहिजे. कारण तुकोबा काय सांगतात आम्हाला, असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे. अभंग माहित आहे ना? आणि टागोरांच्या गीतांजली मधली 35 क्रमांकाची जी कविता आहे, वेअर द माइंड इज विदाउट फिअर, नीट ऐका. वेअर द माइंड इज विदाउट फिअर अँड द हेड इज हेल्ड हाय, वेअर नॉलेज इज फ्री, वेअर द वर्ल्ड हॅज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रॅगमेंट्स बाय नॅरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेअर द क्लिअर stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, into that heaven of freedom, oh my father, let my country awake. खरं तर या 35 क्रमांकाची कविता टागोरांनी विश्व प्रवासाला निघाल्यानंतर समुद्राच्या बोटीवरती लिहिली होती. आणि W.B. ॲट्स अमेरिकन पोएट आणि विल्यम रॉथिन्स्टन हा जो समीक्षक त्यांनी पाहिलं, हा दाढीवाला गावंडळ अशिक्षित माणूस काय लिहितोय, का समुद्रात पाणी फेकतोय. त्यास टागोरांना विचारलं, व्हॉट आर यू रायटिंग? ही सेड, जस्ट आय एम रायटिंग अ पोएम. ते बेंगॉलीमध्ये लिहित होते. ते म्हणाले, कॅन यू ट्रान्सलेट इट इन टू इंग्लिश? येस आय कॅन. आणि विद्यार्थी मित्र, टागोर लौकिक अर्थानं आयुष्यात कधीही कुठल्या 4 भिंतीच्या शाळेत गेले नव्हते, परंतु त्यांनी शांती निकेतन नावाचं विश्वविद्यालय उभं केलं. ओके. तर W.B. ॲट्स म्हणाले, कॅन यू ट्रान्सलेट इट इन टू इंग्लिश? त्यांनी इंग्लिश ट्रान्सलेशन केलं, जे मी आपल्यासमोर व्यक्त केलं. त्याचा मराठीत अनुवाद अनेक लोकांनी प्रयत्न केला. पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू नरेंद्र जाधव यांनी भयशून्य चित्त जेथे नावानं केलं. आणि प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांनी दीपस्तंभामध्ये विश्वकवी रवींद्रनाथ टागोर या लेखात या कवितेचा सर्वोत्कृष्ट अनुवाद केलाय. जर टागोर असते आणि टागोरांनी जर हा मराठी अनुवाद वाचला असता तर यदा कदाचित म्हणाले असते, शिवाजीराव गीतांजलीचे खरे मानकरी नोबेल पुरस्काराचे आपण आहात. इतका सुंदर मराठी मधला अनुवाद आपल्या पुढे सादर करतो. वेअर द माइंड इज विदाउट फिअर, जिथे मन निर्भय असेल आणि मस्तक उन्नत असेल, जिथं ज्ञान विमुक्त असेल, जिथं स्वार्थाच्या आणि क्षुद्रतेच्या भिंतींनी जग भेगाळलेले नसेल, जिथं विमल विचारांचा विशुद्ध प्रवाह
रूढीच्या वैराण वाळवंटात विराम पावला नसेल. हे परमेश्वरा, तू माझ्या मातृभूमीला अशा भव्य दिव्य लोकी घेऊन चाल. आपल्या राष्ट्राविषयी, मातृभूमीविषयी जे लोक अभिमान बाळगतात तेच एखादे विश्वकवी रवींद्रनाथ टागोर होतात, एखादे नरेंद्र दत्त होतात. आणि जाता जाता मी तुम्हाला हे सांगितलंच पाहिजे, जाता जाता हा शब्द श्रोत्यांना फार आवडतो. तुमच्या लक्षात येतं की बोलणाऱ्याचं मटेरियल संपत आलं का काय. मी हे संपलं की प्रवचन सुरू करेल, ते संपलं की कीर्तन सुरू करेल. जोपर्यंत मला भूक लागत नाही तोपर्यंत मी बोलू शकेन, पण कुठे थांबायचं हे कळलं पाहिजे, नाहीतर मग बळजबरीनं रिटायरमेंट घ्यावी लागते. विद्यार्थी मित्र, वेअर द माइंड इज विदाउट फिअर जशी आहे तशा अनेक कविता लिहिणारे लोक आपल्याला भेटतील. परंतु पहिलं हळदीचं पेटंट जे अमेरिकेने चोरलं होतं ते पेटंट परत आणणारा माणूस माहित आहे? रघुनाथ माशेलकर. आपण म्हणतो आमची फार गरिबी आहे, आम्हाला 1.5 एकर शेती आहे, आमच्या बाबांना कामच नाही. मित्र, गोव्याजवळच्या माशेल गावातून धुणं भांडी करून आपल्या रघुनाथाला शिकवणारी आई त्याला एवढंच म्हणाली होती, रघुनाथ एवढा अभ्यास कर, एवढा अभ्यास कर की शिक्षण क्षेत्रातली एवढी मोठी डिग्री घे, त्याच्यानंतर शिक्षण नसेल. रघुनाथ माशेलकर PhD झाले, पोस्ट डॉक झाले. त्यावेळेस आईला सांगितलं, आई तुझं स्वप्न साकार झालं. त्यावेळेस रघुनाथ माशेलकरांना आई म्हणते, बाळा याच्यानंतर काय असतं ते डिलीट काहीतरी असतं. त्याच रघुनाथ माशेलकरांना वेगवेगळ्या विद्यापीठांनी 25 डिलीट दिल्या. आणि ज्यावेळेस 25 डिलीट पाहिल्या आईनं त्यावेळेस म्हणाले, रघुनाथा पृथ्वीवरचं माझं कार्य संपलेलं आहे, मात्र भारत मातेसाठी तू कार्य करत राहा. त्या रघुनाथ माशेलकरांनी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला, समाज व्यवस्थेला आणि संशोधन व्यवस्थेला जी पंचसूत्री दिली तेवढी लक्षात ठेवा. मला कधी कधी एअरपोर्ट वरती आल्यासारखं वाटतं, कधी रेल्वे स्टेशन वरती आल्यासारखं वाटायला लागलं. पण आवाज छान आहे, जे कोण बोलतंय त्यांचा आवाजात दम पाहिजे. रघुनाथ माशेलकर पंचसूत्री दिली. चाइल्ड सेंटर्ड एज्युकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एज्युकेशन, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण व्यवस्था, जी इथं मला पाहायला मिळते. चाइल्ड सेंटर्ड एज्युकेशन, वुमन सेंटर्ड फॅमिली. घरामध्ये आईचं जास्त चालतं का बाबांचं? मग आहे वुमन सेंटर्ड फॅमिली. देन थर्ड, नॉलेज सेंटर्ड सोसायटी, ज्ञान केंद्रित समाज व्यवस्था. ह्युमन सेंटर्ड डेव्हलपमेंट, मानव केंद्रित विकास. ह्युमन सेंटर्ड डेव्हलपमेंट अँड इनोव्हेशन सेंटर्ड इंडिया. जे काही आपण करू संशोधन हे इतरांपेक्षा वेगळं असलं पाहिजे. ही पंचसूत्री रघुनाथ माशेलकरांनी जी दिली, ते रघुनाथ माशेलकरांची पंचसूत्री असेल, स्वामी विवेकानंदांचा शिक्षण विषयक विचार असेल, टागोरांची वेअर द माइंड इज विदाउट फिअर असेल, किंवा रोंगे सर नेहमी सांगतात जर आयुष्यामध्ये जर कधी अडचणी आल्या, संकट मोठी उभा राहिली, तर आपण स्वतःला सांगायचं काय, आपण रडायचं नाही तर नेहमी लढायचं. लढण्याची जिद्द बाळगणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना, तुमच्या पालकांना मी मनापासून वंदन करतो. आणि जाता जाता मी फक्त एवढंच बोलतो, देव हा शब्द विश्वव्यापक असावा, धर्म हा सर्व समावेशक असावा, धर्म विज्ञानाशी सुसंगत असावा. देहाला मंदिर करा, आत्म्याला ईश्वर करा, ईश्वर भक्तीचा पुरस्कार करा, युवकांचे कल्याण करा, युवतींचे शिवरक्षण करा, पापाचे क्षालन करा, दुःखाचे गालन करा, प्रभू मंदिराचे दालन सर्वांसाठी खुले करा, आणि जमल तेवढं माणूस म्हणून माणसावरती प्रेम करा. सुरुवातीला सरांनी बोलवलं होतं, पहिल्यांदा आलो त्यावेळेस प्राध्यापक डॉक्टर करण पाटील यांनी नियोजन केलं होतं. आज डॉक्टर यशपाल खेडकर सरांनी नियोजन केलं. व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले माझे मित्र डॉक्टर HS पाटील, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या विद्याशाखेचे अधिष्ठाता असतील, प्राचार्य असतील, सर्व ज्ञानाला दैवत व शिक्षणाला धर्म मानून क्रियाशील असणाऱ्या सर्व गुरुबंधूंना वंदन करतो. आणि माझ्या समोर बसलेल्या विद्यार्थ्यांमधून एखादे APJ अब्दुल कलाम, एखादे रघुनाथ माशेलकर, एखादी रश्मी सरनाईक, एखादे रवींद्रनाथ टागोर आणि एखादे रोंगे सर निर्माण व्हावेत अशी विठ्ठल चरणी प्रार्थना करतो. आणि व्यासपीठाचे धन्यवाद.
विषय मनोगत आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर S.H. पाटील सर यांनी करावं अशी मी विनंती करतो. रामकृष्ण हरी. तरी सुद्धा मला घड्याळाकडे बघावंच लागेल. वेळेचं भान ठेवून मला जसं सांगितलं त्या पद्धतीनं गेली 36 वर्ष व्यवसायानं प्राध्यापक असल्यामुळं 50 मिनिटं बोलल्याशिवाय थांबता येत नाही. पण तसं मी काही करणार नाही. स्वेरी शिक्षण संस्थेच्या या इंडक्शन प्रोग्राममध्ये ज्यांचे आयोजक आहेत सर्व आहेत, ज्यांना मी प्रत्यक्ष एकदाही भेटलो नाही, पण त्यांच्या कार्याचा दबदबा आणि गौरव एवढा मोठा आहे की मी इथं येतो पंढरपूरला त्यावेळी किमान एकदा तरी बाहेरून होईना पण दर्शन घेऊन जातो. या शहरी संस्थेचे प्राचार्य आणि खऱ्या अर्थाने मेंटॉर डॉक्टर B.P. रोंगे सर, आयोजनामध्ये असलेले यशपालजी खेडकर, प्राचार्य मणियार सर, मठपती सर, मांडवे सर, सगळेच शिक्षक वृंद, व्यासपीठावर आणि व्यासपीठासमोर असलेले सर्व विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, स्वर्ग आहे किंवा नाही मला माहीत नाही, कारण मी अजून तो पाहिलेला नाही. पाहिल्यानंतर परत येईन किंवा नाही ते पण मला माहीत नाही. पण शिक्षण संस्थेतला स्वर्ग याच्यापेक्षा सुंदर असेल असं मला वाटत. कारण सर म्हटले की आमचं कॉलेज, आमची संस्था खरंच मोठी आहे, पण खऱ्या अर्थानं ग्रामीण भागातले विद्यार्थी इतक्या चांगल्या पद्धतीनं शिस्तीत शिक्षण घेतात हे मी खूप दिवसानं किंबहुना पहिल्यांदाच अनुभवत आहे. आपण खूप छान आदर सत्कार केला. एवढा मोठा हार मला माझ्या लग्नात सुद्धा मिळाला नव्हता आणि मोठा हार मिळतोय म्हणून पुन्हा ते धाडस मी करणार नाही. खूप, कारण आता कुठेही हार पत्करण्याची तयारी नाही, हार स्वीकारण्याची आहे. विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, खूप छान आयोजन, नेटकी शिस्त आणि जे काही मी भारावून गेलो त्यामुळे मी फारसं बोलणार नाही. काही गोष्टी तशाच मनात ठेवीन, नंतर कधीतरी ती या विषयावर आपण बोलूयात. कदम सरांनी सांगितल्या पद्धतीनं एक छान वैभव जोशींची कविता होती, त्याचा संबंध आत्महत्येशी होता. पण मित्रांनो, मी नेहमी एक सांगतो की कुठलाही एक माणूस मला असा भेटला नाही की त्यानं आत्महत्या केल्यामुळं त्याचे सगळे प्रॉब्लेम संपलेले आहेत. त्यामुळं त्याच्यावर अजिबात विश्वास ठेवू नका. अनेक अडचणी येतील. अपयश काय तुमच्या पदरी नाही. फक्त म्हणजे वडील स्वतःचे प्राध्यापक असताना सचिन तेंडुलकरला 10वी कसा तरी पास झाला, 12वीला नापास झाला. त्या तेंडुलकरला 1990 साली 12वी पास होता आलं नाही, पण 2000 साली इंग्रजीच्या पुस्तकातला धडा हा तेंडुलकरवर होता आणि सर्व नियम बदलून भारतरत्न किताब देण्यात आलेला आहे. आपल्या आवाजाची क्षमता माहीत असताना सुद्धा केवळ तुमचा आवाज वृत्तनिवेदकासाठी चांगला नाही असं ज्या अमिताभ बच्चन यांना निवेदकाच्या जागेवर नियुक्ती होता आली नाही, किंबहुना त्यांना मुलाखतीतून बाहेर काढलेलं होतं, त्या अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या आवाजाच्या जोरावर आजही सर्व चित्रपट सृष्टीवर आणि वक्तृत्वावर मोठी छाप पाडलेली आहे. म्हणजे अपयश आलेल्या त्या माणसांचं मी सांगतोय. त्यामुळे अपयश कुणाला येऊ शकतं. जाताना फक्त एकच सांगणार आहे, जीवन खूप सुंदर आहे. अरुंदाते यांचं गाणं आहे, ते कविता आहे मंगेश पाडगावकरांची, यशवंत देव यांचं संगीत. माझा आवाज गाण्यासारखा नसल्यामुळं मी गाणं फक्त तुम्हाला ऐकवणार आहे, गाण्याच्या भाषेत नाही. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे, चंचल वारा या जलधारा भिजली काळी माती, हिरवे हिरवे प्राण तशी ही रुजून आली पाती, फुले लाजरी बुगुण कुणाचे हळवे ओट स्मरावे, या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. रंगांचा उघडून या पंखा सांज कुणीही केली, काळोखाच्या दारावरती नक्षत्रांच्या वेली, 6 ऋतूंचे 6 सोहळे येथे भान हरावे, या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. बाळाच्या चिमण्या ओठातून हाक बोबडी येते, वेलीवरती प्रेम प्रियेचे
जन्मफुलाने घेते नदीच्या काठी सजनासाठी गाणे गात झुरावे या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे या ओठांनी चुंबून घेईन हजारदाही माती या ओठांनी चुंबून घेईन हजारदाही माती अनंत मरणे झेलून घ्यावी इथल्या जगण्यासाठी इथल्या पिंपळ पानावरती अवघे विश्व तरावे या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. सर्वांना मनापासून धन्यवाद, सर्वांचे मनापासून आभार संधी दिल्याबद्दल. कारण आमची अवस्था नेहमी हार्दिक पंड्यासारखी असते. अगोदर सगळे चांगले चांगले बॅटिंग करून जातात, थोडेसे बॉल राहिलेले असतात आणि स्कोर करा, मॅच जिंकून द्या आणि चुकून हरलं तर संघातनं काढून टाका. बॉलिंग कोणाला द्यायची पहिली ओव्हर तर हार्दिक पंड्याला द्यायची, कारण फोडला तर फोडला नाही तर विकेट तरी मिळेल. पहिल्याच बॉलला विकेट काढून दिली छानपैकी. म्हणजे मुंबई इंडियनकडून हार्दिक पंड्याची टीम हरलेली होती ना, त्यावेळी परत हार्दिक पंड्याला संघात घेतील का असं वाटलं नाही, पण वर्ल्ड कपच्या T20 हार्दिक पंड्याच कॅप्टन होता. त्यामुळं आमचे सूर्यकुमार काही कमी नाही. ज्यांच्यामुळं हा स्वर्ग पाहता आला त्या प्राध्यापक राजकुमार कदम सर माझे मित्र, आणि ते नेहमी सांगतात की संगत चांगली असावी. त्यांना का म्हणा ते अजून आम्हाला दोघांनाही कळलं नाही, पण कायम आम्ही संगतीत असतो. सर खूप चांगल्या ठिकाणी येण्याचं भाग्य मला आज लाभलेलं आहे. आपणा सर्वांच्या साक्षीनं या सर्व संस्थेला इथल्या सगळ्यांना विशेषतः तुम्हा सगळ्या तरुण मित्रमैत्रिणींना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. जय श्री. धन्यवाद. कार्यक्रमाचं समापन करण्यासाठी मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर उभा आहे आणि मला माहिती आहे मागच्या 2 दिवसाच्या प्रदीर्घ चालणाऱ्या कार्यक्रमानंतर हाही एक सुखद धक्का मला तुम्हाला सगळ्यांना द्यायचा आहे. कारण मला माहित होतं की तुम्ही मानसिक तयारी करून बसला होता. सर्वप्रथम आजच्या या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करत असताना आपल्याच कुटुंबातल्या माणसाचा आपण आभार व्यक्त करायचं का, हाही एक प्रश्न माझ्या समोर आहे. कारण जेव्हा जेव्हा महत्वाच्या विषयाकडे आपण येतो आणि स्वेरी परिवाराला त्याच्या वाटचालीमध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी जे मोजके मार्गदर्शक नेहमी एका फोन कॉलवर अवेलेबल असतात, स्वेरीची वाटचाल नेहमी आपल्या मी ठेवलेल्या स्टेटस मधून बघून जे नेहमी कौतुक करून त्याचं हुरूप मला नेहमी देत असतात, उत्साह वाढवत असतात, असे आदरणीय प्राध्यापक राजकुमार कदम सर आज आपल्याला या ठिकाणी या इंडक्शन प्रोग्रामसाठी मार्गदर्शक म्हणून लाभले. मित्रा, आणि नुसतं त्यांनी मार्गदर्शन केलं नाही तर त्यांच्या सर्वांग सुंदर अत्यंत ओघवत्या शैलीमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये तुमचं बोट धरून तुम्हा सगळ्यांना या सर्व क्षेत्रामध्ये फिरवून आणून एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केला. मी आपल्या स्वेरीच्या वतीनं त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आपल्या आयुष्याच्या प्रवासामध्ये सहज चालत चालत काही माणसं भेटत असतात आणि अगदीच तसे आज अकल्पितपणे प्राध्यापक राजकुमार कदम सर यांच्या समवेत त्यांचे जीवश्च कंठस्थ मित्र बऱ्याच वेळा माझ्याकडं प्रथम वर्ष अभियांत्रिकीला सर आता चालू केल्या केल्या काही जण येतात आणि म्हणतात मला डिव्हिजन चेंज करायचे. आम्ही विचारतो पुढचा प्रश्न, डिव्हिजन कशासाठी चेंज करायचे, तर ते म्हणतात माझा मित्र किंवा माझी जी मैत्रीण आहे ती त्या डिव्हिजन मध्ये आहे आणि तुम्ही प्रवेश घेताना आम्ही एकत्र घेतला पण तुम्ही वेगळ्या डिव्हिजन मध्ये ठेवल्यामुळं
आता आमच्या मैत्री अशीच टिकेल का नाही असं आम्हाला वाटतं. त्यांच्यासाठी समोर बसलेली जी जोडगोळी आहे ते उत्तम उदाहरण आहे. एक प्राध्यापक इंग्रजीचे आहेत तर दुसरे प्राध्यापक बॉटनीचे आहेत. एक प्राध्यापक सध्या सेवेमध्ये आहेत आणि त्यांची PhD अंतिम टप्प्यात आहे, तर दुसऱ्यांनी ती पूर्ण करून विद्यापीठामधल्या अनेक महत्त्वाच्या पदावर काम करत विद्यार्थ्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खरी विचारांची मैत्री जुळली तर त्याच्यामध्ये कधी वय, शिक्षण, वर्ग, गाव, धर्म, जात, पंथ हे काही सुद्धा आडवं येत नाही. हाही एक मोलाचा धडा आज आपण व्यासपीठावरच्या या 2 मित्रांकडून घेऊया. आणि त्या 2 मित्रांपैकी एक प्राध्यापक डॉक्टर SS पाटील सर या ठिकाणी उपस्थित राहिले. अध्यक्षीय मनोगतामधून अगदी हार्दिक पंड्यासारखी फटकेबाजी त्यांनी केली, पण पदलालित्य मात्र महेंद्रसिंग धोनी सारखंच होतं असं मला आवर्जून नमूद करावं लागेल. कारण महेंद्रसिंग धोनी हा माझा आवडता खेळाडू आहे. याच्यावर मुंबई इंडियन्सच्या फॅननी नाही टाळ्या वाजवल्या तरी मला फरक पडत नाही. ज्यांनी मागच्या वर्षी कप जिंकलाय त्यांच्याबद्दल मी जास्त बोलणंही मला योग्य वाटत नाही. गमतीचा भाग बाजूला, पण सरांनी खूप सुंदर पद्धतीनं आपल्या सगळ्यांना एका सकारात्मकतेची बाजू उलगडून दाखवली. विद्यार्थी दशेमध्ये घडत असताना आपण नेहमीच सकारात्मक असावं. त्या सकारात्मकतेला जेव्हा ज्ञानाच्या ऊर्जेची जोड मिळते त्यावेळी काहीतरी 100% उत्तम आपल्या समोर येतं. हेच आजच्या या प्रोग्राम मधून आपल्याला शिकायला मिळालेलं आहे. मंचावर विराजमान आदरणीय प्राचार्य मणियार सर, प्राचार्य मांडवे सर, आपल्या स्वेरीच्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संसदेचे सर्व सन्माननीय सेक्रेटरी, विविध विभागाचे अधिष्ठाता, विभाग प्रमुख, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तुमचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि मला वाटतं जिद्दीचा एकच धडा या कार्यक्रमातून घालून दिला. मागचे 2 दिवस आपली इच्छाशक्ती एवढी होती की काल सगळीकडे पावसाचं वातावरण असताना सुद्धा पाऊस पडला नाही. आज पाऊस म्हणाला, 2 दिवस यांची इच्छाशक्ती दिसते. बघू या वेळी या कार्यक्रमामध्ये पडून बघू मग काय होतंय. पाऊस पडायलाही सुरुवात झाली, पाणी थेंबे थेंबे साचायलाही सुरुवात झाली. पण तुमच्या जिद्दीनं, तुमच्या तळमळीनं, तुमच्या निष्ठेनं विद्यार्थी संख्येनं पांगलेला असला तरी तो विचार मंथनाशी दूर झाला नाही. त्यामुळे तुमचे मनपूर्वक हार्दिक आभार मी व्यक्त करतो. जेव्हा एखादी कृती ही प्रखर इच्छाशक्तीने केली जाते त्यावेळी निसर्ग सुद्धा त्याच्या पुढे मान तुकवतो. येणाऱ्या पावसानं परिसर ओला केला, पण पाऊस थांबला. आपलं विचार मंथन सुरूच राहिलं. आणि मी जे सुरुवातीच्या प्रास्ताविकाच्या भाषणामध्ये म्हणालो होतो की आज वेळ पडली तर विचाराच्या आणि पाण्याच्या थेंबामध्ये सुद्धा भिजण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. न भिजता विचारांनी आपण सगळेजण चिंब झालेलो आहोत. याच सकारात्मकतेची ऊर्जा घेऊन आपली स्वेरीमधली वाटचाल यशस्वी करूया आणि राष्ट्रगीत गाऊन आपला आजचा कार्यक्रम आपण इथं संपवूया. सर्वांना राष्ट्रगीतासाठी विनंती, आपण जागेवर उत्तर
की